Hello, this is the next topic, that is Poisson distribution. This is again a method of finding probability. Now the difference between binomial distribution and Poisson distribution is that the formula is different. Also, when n is very large, it is not possible to use binomial distribution, right? For r equal to 1, r equal to 2, r equal to 50, for each one we have to apply the formula, and this is not feasible. So we have another method known as the Poisson distribution. This method is used when n is very large. N is the number of experiments or the number of trials is very large. Okay, and p, that is the probability of one trial, is also very small. So p should be small and n should be large. Then this method of Poisson distribution is used. The formula is p x equal to r equal to e raised to minus m into m raised to r divided by r factorial. This is the formula. Now this e you can find in your calculator. So this is a transcendental number. Its value lies between 2 and 3. So it's a constant in mathematics, just as pi is a constant, same way e is also a mathematical constant. Now how do you find m? We know r we can get from here. The possible outcomes will be r. We have only two things here, m and r. So r we can find here, such as what is the probability of getting 15 heads when a coin is tossed 200 times, right? So r can be found. R is there in the example. How do we find m? So m is known as the mean. Mean is the average, and the formula for mean is n into p. N into p. Okay. Here n should be large, p should be small, and that's how you find out the value of m. And r is the number of successes. So you have to note that mean m is equal to np. Standard deviation, the formula is root m, okay, and m is equal to np. So standard deviation is root np. And also variance. So variance is sigma square. Standard deviation the square केला की त्याला variance म्हणतात. So sigma square is equal to m, or that is equal to np. So an example, if probability of defective bolt is 0.1, find the mean and find the SD. SD is the standard deviation, short form है. Find SD for the defective bolts in a sum of total 400. That n हा 400 आहे, तर 400चा सॅम्पल घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये डिफेक्टिव्ह बोल्ट याची प्रॉबॅबिलिटी 0.1 आहे. तर त्यातनं मीन आणि एस टी आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. तर अतिशय सोपं आहे. हे जे फॉर्म्युले आहेत हेच आपल्याला वापरायचे आहेत. फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं, एम इज इक्वल टू एन पी अँड स्टँडर्ड डिव्हिएशन इज रूट एम. ओके. सो हिअर एम इज 400 विच इज लार्ज. अर्थात लार्ज हे एक्झाममध्ये आपण लिहायचं नाही आहे, आता आपल्याला कळावं म्हणून मी लिहिलं आहे. P is 0.1 which is small. So we use Poisson distribution. Mean m is equal to n into p. 400 into 0.1, that is 40. Sorry, that is 40. And standard deviation is root m. Direct root m म्हणजे रूट 40 घेऊ शकतो किंवा रूट एन पी घेऊन सुद्धा रूट 40, that is 2 root 10. ओके. ही अशी गणितं बघा एक्झाममध्ये येणार. व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो यू कॅन एक्सपेक्ट these examples in the MCQ type. Now the next example. In a sample of 100 bulbs, if 5% of the electric bulbs manufactured by a company are defective, using Poisson distribution find mean and ST. Okay. Now you can see that most of the examples are on bulbs and manufacturing and defects, etc., right?
तर म्हणून मेकॅनिकलवाल्यांना हे अतिशय युजफुल आहे आणि म्हणून हा टॉपिक मेकॅनिकलच्या सिलेबसमध्ये आहे. इवन सिव्हिललासुद्धा की जिथे सॅम्पलिंग टेक्निक आहे आणि जिथे डिफेक्टिव्ह किती % आहे वगैरे वगैरे अशा गोष्टी जिथे ॲनालिसिस करायचं असतं, अशावेळी या पॉयझन, बायनॉमियल अँड नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचा उपयोग होतो. आणि म्हणून तुमच्या त्या रिस्पेक्टिव्ह ट्रेड्सच्या टीचर्सच्या सांगण्यावरून हे टॉपिक्स आम्ही सिलेबसमध्ये ॲड केलेले आहेत. हे टॉपिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, IT या ट्रेड्सना नाही आहेत, फक्त सिव्हिल, मेकॅनिकल आणि मेटलर्जीला आहे की जिथे मॅन्युफॅक्चरिंग वगैरे अशा गोष्टी येतात. ओके, सो नाव you have to find mean and ST. It is given that sample is 100, so N is 100. 5% is the chance of having defective bulbs. So probability is 5 by 100 is 0.05. Again observe that this is small, this is large. So mean is MP, that is 100 into 0.05, that is 5. And standard deviation is root M, which is root of 5. Again important example. Now the next example is there are 50 telephone lines in an exchange. The probability that any one of them is busy is 0.1. What is the probability that all lines are open? ओके, तर तुमच्या पिढीला मला वाटतं एक्सचेंज, टेलिफोन एक्सचेंज ही पद्धत माहीत नसेल. तर BSNLचं टेलिफोन एक्सचेंज असायचं आणि प्रत्येक लोकॅलिटीमध्ये एक एक्सचेंज असायचा, एक टॉवर आणि त्या एरियातले कनेक्शन्स, नंबर ऑफ कनेक्शन्स अटॅच्ड टू दॅट एक्सचेंज, टेलिफोन एक्सचेंज. तर लँडलाईन पूर्वी असायचा, त्यावेळी एक्सचेंज ही संकल्पना होती. आता तर सगळं वायरलेसच झालेलं आहे. तर probability that any one of the line is busy is 0.1. ओके, म्हणजे कुठल्याही क्षणी जेव्हा जर आपण probability काढली तर 50 पैकी 0.1% लाईन ह्या नेहमी बिझी असायच्या. नाव अशा केसमध्ये what is the probability that all lines are open? Now here N is equal to 50 because there are 50 lines. Probability is 0.1, so M is equal to NP. आता P कशासाठी आहे? बिझी लाईनसाठी आहे. ही प्रॉबॅबिलिटी बिझी लाईनसाठी आहे आणि त्याने असं म्हटलं आहे की सगळ्या लाईन्स ओपन पाहिजेत, म्हणजे एकही लाईन बिझी नको आहे, म्हणजे R0 असायला पाहिजे. ओके, R0. सो फॉर्म्युला इज e⁻m इंटू m⁻r अपॉन r फॅक्टोरियल. त्यात mची व्हॅल्यू 5 टाकायची आहे, rची व्हॅल्यू 0 टाकायची आहे अँड दॅट गिव्ज यू 0.00638. अतिशय सोपं आहे. कॅल्क्युलेटरमध्ये m एकदा काढला की आपलं काम अतिशय सोपं होणार आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल, द probability of getting a defective item is 0.005. What is the probability that exactly 3 items in a sample of 200 are defective? तर डिफेक्टिव्ह आयटम मिळण्याची पॉसिबिलिटी 0.005 आहे. तर व्हॉट इज द probability that exactly 3 items in a sample of 200 are defective? So how much is N? सांगा बघूया. N हा 200 आहे, P किती आहे? 0.005 आहे आणि 3 आयटम आपल्याला डिफेक्टिव्ह हवे आहेत, R = 3. तर स्टेप 1मध्ये M काढायचा, N × P, दॅट इज 1. देन प्रॉबॅबिलिटी फॉर X = R, हा फॉर्म्युला मी लिहिला इथे. दिस इज द फॉर्म्युला. ह्याच्यामध्ये R = 3 आणि M = 1 टाकायचा. ओके, e⁻−1 1/3 फॅक्टोरियल 0.0613. इझी आहे, सोपं आहे. ओके, फक्त तुमच्यासाठी नवीन कन्सेप्ट आहे, बट डोंट बी स्कॅर्ड, दिस इज इझी. ओके, assuming that probability of fatal accidents in a factory during an year is 1/1000, 1/1200. फेटल ॲक्सिडेंट म्हणजे असे ॲक्सिडेंट्स ज्याच्यामुळे मृत्यू होतो. तर एखाद्या फॅक्टरीमध्ये एका वर्षामध्ये असे ॲक्सिडेंट होण्याचं प्रॉबॅबिलिटी आहे 1/1200. कॅल्क्युलेट द प्रॉबॅबिलिटी दॅट हॅविंग 300 वर्कर्स
एका फॅक्टरीमध्ये 300 वर्कर्स आहेत. देअर विल बी ॲटलिस्ट 2 फॅटल ॲक्सिडेंट्स इन अ इयर. एका वर्षात ॲटलिस्ट म्हणजे काय, कमीत कमी 2 मृत्यू असे होतात, 2 ॲक्सिडेंट्स असे होतात. सो नाव P इज 1/1200, N इज इक्वल टू 300, so M इज इक्वल टू NP and that comes out to be 0.05. Now P for R greater than or equal to 2. आपल्याला 2पेक्षा जास्त मृत्यूची प्रॉबॅबिलिटी काढायची आहे. सो R should be greater than or equal to 2. आता इथे हा कन्सेप्ट आपण वापरतो आहे कारण जर आपण हे ट्रेडिशनल मेथडनी सोडवायचं म्हटलं तर R ग्रेटर दॅन 2 म्हणजे मग ग्रेटर दॅन और इक्वल टू 2 म्हणजे R इक्वल टू 2, R इक्वल टू 3, R इक्वल टू 4, R इक्वल टू 5 असं R इक्वल टू 300पर्यंत आपल्याला सोडवायचं आहे कारण 300 वर्कर्स आहेत त्याच्यामध्ये, राईट. तर ते करणं सोपं नाही आहे म्हणून इथे कॉन्ट्रॅडिक्शनची मेथड आपण वापरतो. R ग्रेटर दॅन और इक्वल टू 2 म्हणजे 1 मायनस प्रॉबॅबिलिटी and the reverse of this is R less than 2. I hope you understand this. Greater than or equal to 2चं opposite R less than 2 आहे. इकडे इक्वल टू असेल तर इकडे इक्वल टू नसतो आणि इकडे नसेल तर इकडे असतो, हे लक्षात ठेवायचं. सो 1 मायनस, आता R लेस दॅन 2 म्हणजे काय, 0 आणि 1. सो P फॉर R 0 अँड P फॉर R इक्वल टू 1. सो 1 मायनस प्रॉबॅबिलिटी फॉर R 0 आणि मी इथे ब्रॅकेट हा रिमूव्ह केला, हा ब्रॅकेट, म्हणून ही टर्म नेगेटिव्ह झाली आणि ही टर्मसुद्धा नेगेटिव्ह झाली. आय होप यू अंडरस्टँड. मायनस ऑफ दिस अँड मायनस ऑफ दिस. सो नाव आय एम अप्लाइंग द फॉर्म्युला फॉर दिस अँड दिस. ट्वाइस आय एम अप्लाइंग द फॉर्म्युला. 1 मायनस e raised to minus 25 into 0.25 raised to 0. Remember R is 0 by 0 factorial minus e raised to minus 0.25 into 0.25 raised to 1 because R is 1 upon 1 factorial. तुम्हाला माहीत असू दे 0 फॅक्टोरियलची व्हॅल्यू 1 आहे, 1 फॅक्टोरियलची व्हॅल्यूसुद्धा 1 असते. अँड दॅट गिव्ज यू 0.0265. हे कॅल्क्युलेटरवर तुम्ही एनिवे करणारच आहात, राईट. तुम्हाला फॅक्टोरियल म्हणजे माहिती आहे ना हे. लेट मी एक्सप्लेन हिअर. n फॅक्टोरियल म्हणजे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 असं प्रॉडक्ट अप टू n. ओके, तर हे आता नोट्समध्ये हे असं मिळेल तुम्हाला, पण कांट डू एनिथिंग. फॉर एक्झाम्पल 4 फॅक्टोरियल करायचं असेल तर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 4पर्यंत गुणाकार विच इज 24. 5 फॅक्टोरियल म्हणजे 1 2 3 4 5 म्हणजे 120. ओके. सिमिलरली 1 फॅक्टोरियल म्हणजे ओनली 1, बट 0 फॅक्टर इज ऑल्सो डिफाइंड ॲज 1. So hopefully you understood this example. The next example is, if 2% of the electric bulbs in a company are defective, find the probability that in a sample of 100 bulbs 3 bulbs are defective आणि at least 2 bulbs are defective. ओके, त्याच्यामध्ये 2 गणितं आहेत. So probability P is 2%, 2% is 2 by 100, that is 0.02, N is 100, so M mean is equal to N into P, which is 2. Okay, observe N मोठा आहे. बायनॉमियलमध्ये हा N 10पर्यंत असायचा, 5 6 7 8 9 10पर्यंत, पण इथे मात्र तो आता 100 50 अशा पटींमध्ये असतो. सो दिस इज लार्ज, कधी कधी 1000 वगैरे पण असतो. अँड P इज स्मॉल. सो M इज इक्वल टू NP विच इज 2. नाव पहिल्या गणितात 3 बल्ब्स आर डिफेक्टिव्ह म्हटलं आहे. सो आय एम गोइंग टू पुट R इक्वल टू 3 इन द फॉर्म्युला. E रेस टू मायनस M रेस टू R अपॉन R फॅक्टोरियल म्हणजे 3 फॅक्टोरियल, अँड दॅट गिव्ज यू 0.1804. पुढच्या पार्टमध्ये ॲटलिस्ट 2 बल्ब्स आर डिफेक्टिव्ह म्हणजे कमीत कमी 2 बल्ब्स डिफेक्टिव्ह असतील तर काय प्रॉबॅबिलिटी आहे, किंवा कमीत कमी 2 बल्ब्स डिफेक्टिव्ह असण्याची प्रॉबॅबिलिटी काय आहे. सो प्रॉबॅबिलिटी ऑफ ॲटलिस्ट 2 डिफेक्टिव्ह
म्हणजे आर ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 2, ॲटलिस्ट 2 म्हणजे कमीत कमी 2, म्हणजे आर हा 2 किंवा 2पेक्षा मोठा आहे. तर हे ट्रॅडिशनल मेथडने करायचं असेल तर पी आर इक्वल टू 2, मग आर इक्वल टू 3, मग आर इक्वल टू 4, असं आर इक्वल टू 100पर्यंत करायचं आहे, विच इज नॉट फिजिबल. इथे मी लिहिलं आहे विच इज नॉट फिजिबल मीन्स नॉट प्रॅक्टिकल. अर्थात हे परीक्षेत वाक्य आपण लिहायचं नाही, हे नोट्स आहेत म्हणून मी लिहिलेलं आहे. एनिवे तुमची एक्झाम जर MCQ टाईप असेल तर एवढी मोठी गणितं नाही येणार पेपरमध्ये, पण आय एम डुईंग माय ड्युटी. बेसिकली हा फॉर्म्युला लक्षात पाहिजे, एम कसा काढायचा माहिती पाहिजे, स्टँडर्ड डिव्हिएशन कसं काढायचं माहिती पाहिजे, किंवा हे एवढंच एक छोटं गणित होऊ शकतं बघा, हे 2 मार्काचं, राईट. एवढंच एक्झाम्पल 2 मार्कांचं होऊ शकतं, तर एक्झाममध्ये येऊ शकतं ते 2 मार्कांसाठी. नाव आर ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 2 शक्य नाही आहे, मग कॉन्ट्रॅडिक्शन मेथड वापरायची. 1 मायनस प्रोबॅबिलिटी आर लेस दॅन 2. सो 1 मायनस आता ब्रॅकेटमध्ये टाकायचं आहे, लेस दॅन 2 म्हणजे इक्वल टू 0 आणि इक्वल टू 1. मग आता हा मोठा फ्लोरल ब्रॅकेट रिमूव्ह करायचा. 1 मायनस प्रोबॅबिलिटी आर इक्वल टू 0 मायनस प्रोबॅबिलिटी आर इक्वल टू 1, दॅट इज 1 मायनस ई रेस टू मायनस 2 इंटू 2 रेस टू 0 बाय 0 फॅक्टोरियल. मी एम टाकला आहे 2 आणि आर टाकला आहे 0. इथे M2 टाकलेला आहे. एम फिक्स राहतो बरं का, हा एम दिस इज फिक्स. सो ई रेस टू मायनस 2 इंटू 2 रेस टू 1 अपॉन 1 फॅक्टोरियल. कॅल्क्युलेट करा, असं उत्तर आपल्याला मिळेल. ओके, सो होपफुली यू हॅव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. सो आय एम स्टॉपिंग हिअर. आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन. ह्याची PDF मी सेंड करते, तेही पहा. थोडी सॉल्व गणितांचे फोटोज पण मी पाठवते, त्याचाही अभ्यास करा. आणि प्रॅक्टिससाठी एक्झाम्पल किंवा ट्युटोरियल पण मी देते आहे, ते सुद्धा तुम्ही सोडवा. ऑल राईट, आय एम स्टॉपिंग हिअर. थँक्यू.